इज़्ज़तमंद कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई मा पता सो रोज़ा फ़रज़ कड़ी द सद फ़रज़ कड़ी लअल्लकुम तत्तकून द पार ददी ची तासु की तक़वा राशि तासु की द अल्लाह नैयर राशि रमज़ानुल मुबारक रोजी में दी द पार परस्कड़ी ची तासु ज्वन बदलशी तासु द अल्लाह न वयरेगे तासु जिंदगी बदलशी रमज़ानुल मुबारक रागे रोजी निसियो ज्वन न बदलीगी परहेज़गारी न राजी तक़वा न राजी मालूमी गिदा ची रोजा फ़ायदा न की दरोग दे मखकिम वे वसिम वे गीबत ते मखकिम का वसिम कई न ब्या खु सफ़र को नशो ब्या खु असे वगे तगे गर्जी न सदक़ा दे मखकिम न वरकवला वसिम न वरकई तरस तर के मखकिम न वसुम ने निश्त ब्या खु रोजी फ़रक व नको नबी अलैहिस्सलाम चे बरोजरा ल बदल बशो अहादीस मुबारकों के राजी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत परोजा की दुम्र तेज शो लक तेज हवा ची चलेगी दिसी द हवा पशानबा द इमामुल अंबिया सखावत तेज शो दिसी द सहाब आम अकड़ला दिसी बारात लली और दिसी बेवीशली विदा द रमज़ानुल मुबारक मियाशत न पता लगी सखा दी सेवा शविदा मखकनई न तब्दीली रागली न मुली से न दरागली पर रोजा दे गौरों का खा रोजा की बदी से नुकसानी खा कि सखा दी सेवा नशवल पजोड़ हाली न फ़र्क सशो द रोजी अग बरकत चरतलाड़ तची दा टूल औरज वगे तगे गर्जी दागे असर चरतलाड़ मख के बदिम दरोग वे वसिम वे बस रोजा फ़ायदा न कई मख के बदिम गीबत का वसिम कई पदी रोजा दे गौरों का दद्वाड़ू जिहाद नु सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जनवामा दे खबरी तलक सोच कवई कि सड़े तसव्वुर दौ की चिदा इमामुल अंबिया फरमाईली दा खबर अब सड़ी बिया ढेर असर की खा नबी अलैहिस्सलाम वही मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही चाची परोजा की दरूख प्रे न खोदल परोजा की दरूख प्रे न खोदल फ़लैस लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अयदअ तआमहु व शराबहु अल्लाह वही मात इस हाजत निश्त ची दे खुराक और साक प्रीदे मात ददी इस हाजत रब वही निश्त दे तश खुराक प्रीदा साक प्रीदा और दरूग न प्रीदे मात ददी सी रोजे हाजत निश्त रब्बुल आलमीन वही नबी अलैहिस्सलाम वही अल्लाह वही ची मात ददी सी खुराक तश द खुराक और द साक प्रे खुदू ज़रूरत निश्त दे चिता परोजा के दरूख प्रे न खुद द आम रूटीन मुताबिक दरूख शुरू दी दोका ननुम शुरू दा दरूग ननुम शुरू दी न मशरा रोजी सफ़रक वकू असी सिर्फ खुराक साक न कहे बस दे तो रोजा वाई रोजा दी नुम न देखा नबी अलैहिस्सलाम सहाबो तो फरमाइल अस्सौमु जुन्नतुन रोजा डाल डाल ची सड़े जंग की द दुश्मन सर जंगी की नुसान पे बच की कहना नुदा रोजम डाल दे पदी सर सड़े द शैतान न बच की डेर खलक कोई मुली से तासवाए ची रिवायात के राजी ची शैतानान तड़ली शिवी ज़माना खो अक्कशन वसवसी दियो गुनाहु न दियो संग शैतानान तड़ल शिवी दी जवाब तब सही नहीं पोई दिले नबी अलैहिस्सलाम वही रोजा डाल ले पदी बतद शैतान न बचे खुची तरसो पोरी दी दा डाल श्लवले नहीं नमुंग नागा डाल श्लेदले दे ज़कद शैताना नो असरात बाकी दी दा पसशलीगी रोजा डाल दियो अगी पोरी बदी द शैतान न बच गई चिसो दी दा डाल श्लवले नहीं और रोजा पदवो सीजुनु श्लीगी इमामुल अंबिया फरमाई यौ दरूग दियो यौ गीबत दे बस चिदा दियो क्रोश डाल दियो श्लव बास ब्यादा तमम कवचे संग शैतानान तड़ली दी नुत संग दरूग न परीदी तो वले गीबत के गीबत और दरूग चिदी दादा डाल श्लई और चिकल डाल उशलो रोजा बदियो शैतान बदर तो वसवसी वरज रोजा बदियो दो के बके ज़कदा ता सही रोजा न दनी वली खा दास्ता सिर्फ द खुराक साक न रोजा दास्ता द दरूग व द गीबत न रोजा निश्ता दे कना खा रोजा उन्हीं सैजान बदल के सशपी रजी बाकी दी लगी हुआ तले खैर दे
خو ځان لږ بدل کړئ، ځان کې لږ چینج راولئ ښه چې ګناه رانه نه کېږي. ښه د روجې سره دروغ هم وایو، د روجې سره دوکه هم کوو، د روجې سره سخاوت هم نه سیوا کېږي، نو دا روجه بیا پیدا نه کوي. ښه دا روجه پیدا نه کوي. حدیث مبارک کې راځي د هر عمل بدله الله د 700 پورې ورکوي. ښه د 10 نه واله د 700 پورې. بعضې خوش قسمت داسې وي 1 روپۍ ورکړي نو الله ورله بدله د 1 په 700 ورکړي. په 700 هر عمل نیک الله دوچن کوي. خو الا الصوم، الله وی روجه د دې نه بار ده. روجه نه دوچن کومه دومره ښه ولې روجه کمه ده؟ نه الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. الله وی دې روجې نه غلی شي. هر عمل در 700 ترسوم نیک، خو روجه چې ده قال الله عز وجل، دې ته حدیث قدسی وی. ښه یو عام حدیثی الفاظ د نبی علیہ السلام د طرف نه، یو معنی د الله د طرف نه. یو حدیث قدسی دی چې الفاظم رب ویلی، الفاظم د رب د طرف نه. ښه الفاظم د رب د طرف نه، معنی خو اسې د رب د طرف نه ده. چې الفاظ او معنی دواړه د رب د طرف نه دي، دې ته حدیث قدسی وی. قال الله عز وجل، الله ویلی دی، ما ندی ویلی، عالم ندی ویلی، نبی علیہ السلام ندی ویلی. قال الله عز وجل، دی لوی ذات ویلی دی چې الا الصوم، مگر روجا، فانه لی وانا اجزی به، روجا ما د پاره ده، خاص زمو د بنده راز دی، وانا اجزی به، او د روجې بدله به الله وی زه په خپله ورکوم. دا زما د بنده راز دی، دا رب وایي. ښه بندا ځان ته رب مخامخ کا. قال الله عز وجل، ما ته رب ویلی دی چې فانه لی، بندا دا زما ستا راز دی، راز دا ما ته پرېږده. علما وایي د فرشت د روجې اجر الله ملایکو ته نه دی ښکاره کړی، د مونځ بدله به ملایک درکوي. ښه الله به ملایکو ته وی ورکوي ورله بدلې، خو چې د روجې بدله راشي ملایک به غلي شي، الله به وي دا ما ته پرېږدی، د دې بدله زه ورکوم. ولې د روجې اجر الله ملایکو ته نه دی ښودلی، دا صرف الله ته معلوم دی. وانا اجزي، الله وی دا زما او د رازو، دا راز په راز باندې رازدار ډیر ښه پوهېږي، په راز رازدار پوهېږي. دا زما او د بنده راز دی، ما ته یې د دې راز بدله پرېږدی چې زه ولې د دې راز بدله ورکړم. ښه نو زه وایم ځوانانو، ای ځوانانو، تاسو چې موبایل کولاو کې، ته چې ډرامه ګوري، ته چې فلم ګوري که نه، ته دا سوچ نه کوي چې رب ویلی دی چې دا زما او د بنده راز دی. مه کوه، ته د رب رازدار یې رازدار، ته د رب رازدار یې رازدار. ته چې روجهدارې په لاره ګرځې، ستا او د رب راز شروع دی، راز راز. دا راز وپېژنه، دا راز مه پاش کوه، دا راز مه خرابوه. د روجې یو عجیبه خوند دی. د امام الانبیا یو صحابي و، راغی نبی علیہ السلام ته وی د الله حبیبه چې ټول عمر روجه نیسم، صرف اخترونه به پکې نه چې د کمو نه الله منه. نبی علیہ السلام ورته داسې مه کوه، لږ کم کا. بیا وی نبی علیہ السلام ورته نورې لږې کمې کا. بیا بار بار به عرض کو. نبی علیہ السلام به ورته وی خیر دی میاشت کې 3 نیسه. بیا ورته وی هفته کې 2 نیسه. وی نه نه دا کمې دي، ډېرې به نیسه. بیا ورته نبی علیہ السلام وی ځه یوه ورځ روجه کوه او یوه ورځ بوزه کوه، ټول عمر به یوه ورځ روجه وه، یوه ورځ به یې کوجه وه. ښه ټول عمر، ټول د روجې داسې خوند دی. ټول عمر به د هغې صحابي یوه ورځ روجه وه او بله ورځ به یې کوجه وه. ښه حدیث مبارک دی وي د جنت دروازې دي، د یوې دروازې نوم پکې دی ریان. ریان اواز به وشي روجهدار کوم ځای دی؟ ریان معنی د خړوبونکي، خړوبونکي اواز به وشي. روجهدار کوم ځای دی؟ ای ځای یو ربه راشئ په دې دروازه داخل شي. چې روجهدار پې وردند شي هغه دروازه به بند شي، به بیا نه کولاویږي. ښه او چې په دغې دروازه دند شو معنی د خړوبونکي، بیا به چرته تږی نه شي. خړوبونکي دروازه الله روجهدارو له ریان دروازه په جنت کې ټاکلې ده. خو دا هغه روجهدار نه چې صرف د رمضان روجې نیسي، نو دا خو ټولو خلکو نیولي دي، نو ټول به پیځي؟ نه،
دا چې د رمضان روجیم او د رمضان نه علاوه نورې روجیم نیسي ایامي بیزم نیسي ښه د میاشتې 14 او 14 او 15 هره میاشت کې 3 روجي نیسي یا په هر هفته کې پیر او زیارت 2 روجي نیسي ښه د شوال 6 روجي نیسي ښه دا یوازې د دې فرض روجو نه دی دا خو به نیسي ونیسي دا چې چا ډیری روجي نیولي دا چې چا ډیری روجي نیولې الله به پر ریان دروازه باندې داخل کی بیا به عمر بر نه تږي کیږي چې په هغې دروازه آواز به وشي صائمون چرته دي روجهدار کم ځای ولاړ دي راځئ پر ریان دروازه ورننوځئ دا مې تاسو ته تیاره کړې ښه روجه خو روجه ده روجه خو روجه ده مونږ فرض روجو کې اخوا او دیخوا څوک په خوب لنډو څوک په موبایل لنډو څوک په فیسبوک لنډو څوک په څوک په څه لنډو څوک په څه لنډو ځوانانو چې د تراو ټیم یې د تاسو په دکانونو کې ناست یې که نه دا تاسو په بازارونو کې ناست یې که نه دا تاسو په هوټلو کې ناست یې که نه ای ځوانانو کم کس چې 10 رکعاته تراوی وکړي 10 رکعاته چې تراوی وکړي او په هر رکعت کې دې 2 سجدې وکړي 100 سجدې شولې 40 ښه داسې مه وایه مړه دا خو سنت دي نو په روجه خو ساسر نه پریوزي زوم ځوانه ته په دکان کې ناست وې او تراوی وشولې د 40 سجدو نه الله محروم کړلې 40 پیرې په تراوو کې 40 پیرې دا تندې رب ته ولګي او هر پیره کې وي سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 40 سجدون رب محروم کړلې ځوانا روجه کې به دې سفر کی چرتا رب دې تندې ځان ته پرې نه خودو رب دې تندې ځان ته پرې نه خود کتابونو لیکلي دي چې رب العالمین د بنده نه خپه شي الله تې نه څه علي پته درته شته څه تې نه علي الله صحت تی علی نا گاڑی تی علی نا مال تی علی نا 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 جیدادون تی نالی چې کله د بندن الله خپشي رب العالمین تین د سجدی توفیق والی بس تندی بیا ځان ته نه لګي نو ښه ځوانانو نه خبر خو اسې نه چې رب در نه خپي چې 40 سجدو نه تاسو هر شپه محروم کیږئ رب ته وجاړه رب ته چغې ووخه ربه ما کې څه کمې دی چې ته زما تندې ځان ته نه پرېږدې خلق جماعت ته لاړ شي 40 پیرې رب ته تندې ولګي او دی په دکانونو کې ناست دی په بازارونو کې ناست دی په بازارونو کې ګرځي دی په بازارونو کې ناست دی دا 40 سجدو نه الله محروم کړه او که نه ډېر خیال کوه ډېر حدیث مبارک کې راځي دی روجه کې 15 څیزونه دي چې دا به راته بیا نه میلاویږي ښه 15 څیزونه نن موږ له الله را کړي دي او دا یو څو ورځې دي بیا به دا نه په هغې کې اول نمبر خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک چې کله روجهدار روجه ونیسي معدی خالی شي نو د خولې نه بدبویي روانه شي لږ بدبویي د خولې نه روانه شي دا د معدې د خالیوالي د وجې نه دی وایي ما خولې نه بدبویي روانه ده زه هم روجهداره ته نه خبر دا روجه ده که دا بدبویي که په عامو حالاتو کې نه لرکوه ختموه غور کوه او چې د روجې په حالت کې شروع شوله مسواک کوه په خپل حال چې خوند من پکې ډیر نه بعضې تیلو والا مسواک یې کې بالکل د عطر خوندي سړی وی عطر مې تیر کړل ټوپیس مه کوئ هغه مکروه دی هغې کې خوندي عام ساده مسواک کوئ خو دغه د معدې د خالیوالي د وجې نه بدبویي ده دا په مسواک هم نه ختمیږي دا د یخه ته نه خبر کنه ته دی ورځو کې د رب رازداري رب النبی علیہ السلام فرمای خلوف فم الصائم د روجهدار د خلی بدبویي رب العالمین وی ما ته د مشکو د خوشبویي نه خوښه ده چې کله د خلی نه بدبویي روانه شي رب وی دا زما رازدار دی دا زما رازدار دی یو دا اعزاز په روجه کې میلو شي دویم اعزاز څه میلاویږي وتستغفر لهم الملائکه حتی یفترو تر څو پورې چې د دې روجه شروع ده ماسپښین دی مازدیګر دی اوس مونږ روجه ده د روجه ماتې د ټیمه پورې ملایک د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي خدای وی بخي رب وی بخي یو روایت کې حیتان لفظ راغلی دی وی په دریاب کې میان د ده دپاره د مغفرت دعاګانې
دریاب کې میان وي رب وی بخي. ته وایي ما خو چېرته د مین هوا نه اورېدو چې رب وی بخي. دا داسې نه وایي چې رب وی بخي. څوک یې په زبان قال سره وایي او څوک یې په زبان حال سره وایي. دا مرغی رب یادی خودی په خپله ژبه کې یادی. میان وایي رب روجهدار وبخي خو په خپله ژبه کې ملایکو په دریاب کې میان وایي رب د بخښنه وکړي. رب د صرف روجهدار په لاره روان دی. دا د شپې ورځې دي. نو چې تا موبایل راغستی او ته ډرامه ګورې او ته فلم ګورې ملایک به وایي چې رب وی بخي. میان به وایي چې رب وی بخي. دوه اعزاز شول. دریم وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ الله هر شپه او هر ورځ کې الله جنت خیسته کوي. هر ورځ خیسته کوي په رمضان کې. دا به بیا رستو نه وي. خیسته کې بیا ورته وایي زما نیک بندیان ستا طرف ته را روان دي. زما نیک بندیان تا طرف ته. ای ځوانانو زمونږ چې روجه رب راله جنت خیسته کوي. رب راله جنت خیسته کوي. بیا به داسې بیمار شي چې بیا به روجه نشي نیوي. بیا به داسې بیمار شي چې تراویح کې به بیا سجده نشي لګولی. ګورې بیا به ارمانو کې چې کاش زه د دینه نه وم وتی چې اته دي او شل دي. ربه 40 پیرې به درته دا تندې لګوم. ربه 40 پیرې. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو کس ورته وی ما دم که. خواته شاگرد ناسو. هغې شاگرد ته وی ته دې دم که. شاگرد حیران شو. وی حضرت ستا د دم نه به زما دم ډېر مؤثري. ته یې ولې نه دمی؟ په هغې وخت کې انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بیمار و. هغې شاگرد ته وی څو ورځې وشوې چې زه بیمار یم نو زه سجده چې ده دا په اشاره کوم. کته تندې نشم لګولی. نو ما ورځ دوه اشاره سجده په اشاره کړې ده او ته زما شاګرد دی خو ته رب ته تندې لګئ. نو په دې ټیم کې به ستا دا دم زما د دم نسې وایي ته یې دم که. ما څو ورځې وشوې چې رب ته سجده نه ده لګېدلې. نو ته یې دم که ځکه زه سجده په اشاره کوم. ځوانه داسې وخت به راشي چې بیا به دا تندې نشي لګولی. بیا به جاړي چې کاش زه دا تو د شلو نه نو موتی. ما ته څه پته وه چې ما رب ته تندې لګولی. بیا په کرسۍ ناسي او په اشاره باندې به سجده کوي او دا تندې به دې رب ته نه لګي. نو دریم رب ورله جنت خیسته کوي. او څلورم وتصفد فیه مردة الشیاطین. سرکشه شیطانان په دې میاشت کې تړلی شوي. تړلی دي. دا نیکي ډېره اسانه په دې میاشت کې. او پنځم نمبر ویستغفر لهم ویغفر لهم فی آخر لیلة. د دې ټولو بخښنه الله په اخره شپه کوي. ټولو خلکو. نو صحابي تېنه تپوس کوي دا شپه به د لیلة القدر چې الله به دا ټول خلک بخي. نبی علیه السلام ورته فرمایي وی مزدور له خلک مزدوري کله ورکوي. دیاړي مار له خلک دیاړي کله ورکوي. چې کله کار کمپلیټ کړي نو خلک ول دیاړي ورکوي. نو دا به د لیلة القدر شپه نه وي. دا به د اختر شپه چې کله میاشت ختمه شي ټولې روجې کمپلیټ کړي نو ویغفر لهم فی آخر لیلة. الله به په آخره شپه ټول روجهدار بخي. ټول. نو چې سړي 10 ورځې تراویح نه کړي که نه دی به هم په تمه چې ما به رب بخي. دی به هم په تمه چې ما به رب بخي. نه رب ته تندې لګوئ. دا لږې شپې ورځې دي. دا لږې شپې ورځې دي. د رب سره رازدار یو رازدار. رب ته تندې لګوئ. رب ته تندې لګوئ. په دې مه دوکه کېږئ. 60 رکعاته تراویح کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 شپې تراویح با جماعت وکړلې په جماعت کې. بیا ګڼه شوله د صحابه کرامو. خلک په ډېر په ګڼه راتو. نبی علیه السلام راونوتو. بس وی تراویح کور کوئ. ځکه نه راوتو وی اسې نه چې دا تراویح په دې خلقو باندې فرض شي. چرته د دې وجې نه ویرېدم چې تراویح په خلکو فرض نه شي. په 4مه شپه ډېر خلک را جمع شوي. نبی علیه السلام ورته سحر وي د دې وجې راونوتلمه چې په تاسو دا تراویح فرض نه شي. باس تراویح به کور کې خلکو کولی. صحابو به هم کور کې کولی او امام الانبیاء بم کور کې 3 شپې صرف په جمع تراویح کړي. بیا به کورونو کې خلقو تراویح کولی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې به هم په کور کې تراویح کېدلې چې
چې کله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفہ ثانی عمر فاروق بین الحق والباطل، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور چې راغې جماعت ته او ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مخکې کو او صحابه پسې شاته ادرول، وی ټول په جمع تراوی وکړي او 60 رکعات تراوی وکړي، ټول صحابه کرام ولاړو، ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مخکې شو او 20 رکعات تراوی په جمع په اجماع د صحابه کرامو سره، یو صحابی پکم نکیر نه دی کړي، یو صحابی پکم رد و بدل نه دی ورچولې. نو تخپوی دی کو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې صحابه جمع کول او 60 رکعات تراوی کوړي، ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مخکې کو، نو دته به پته وکنه د به د نبی علیہ السلام نه لیدلي، ځکه صحابه په ځکه په 60 رکعات کولې چې نبی علیہ السلام نه دی کړي او نبی علیہ السلام نه دی ثابت، د څنګه صحابي مخکې کو، ټول صحابه په اجماع وکړله او 20 رکعات تراوی په اجماع سره شروع شو. د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم، د علی رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم، د تابعین په دور کې هم 20 رکعات تراوی با جماعت کې دلی. علی رضی الله تعالی عنہ بخپله د وتر امامت په بیا پخپله کو، د تراو امامت په بل کو او وتر ته بخپله باندې مخ کې شو، د وتر امامت په وکړو. دا هغه علی رضی الله تعالی عنہ دی چې نبی علیہ السلام وی دی زمان نه دی چا چې علی خفقو د زخه پکړه، هغه 20 رکعات تراوی با جماعت د هغه په دور کې کېدلی. د تابعینو په دور کې، د تبع تابعینو ائمه اربعه سلور مذاهب دی او سلور امامان دی، په یو مذهب کې هم د 20 رکعاتو نه په کمو تراوو قول نشته دی. ټول ائمه اربعه چې سلور مذاهب دی 20 رکعات تراوی به کولی. او تاسو ته پته ده بعض خلق وای 60 رکعات تراوی کول بدعت دی، وی دا په دین کې نوې کار رېستل دي، نبی علیہ السلام نه دی کړي او تاسو یې کوئ. زتا توم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به بدعت کو او بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنہ، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې تراوی شروع کړلې په 7 هجری کې شروع کړلې، نو بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی کې سیټ ټکور دی کنه دی، هغه په هغه کوډګۍ کې وا او بهر به تراوی کېدلی او با جماعت به کېدلی او 20 رکعات به کېدلی. نو 2 کاله 2 کاله د بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنہ په ژوند کې 60 رکعات تراوی شوي دي او با جماعت شوي دي، نه که دا بدعت وی نو بی بی عائشہ چې په دې کوډګۍ کې و دلته صحابه تراوی کولی او دا د نبی علیہ السلام نه نوې ثابت دی، به په څنګه صبر کو، دی به په صبر کړو، دا د نبی علیہ السلام بیبي نه وه. 2 کاله د دې پخوا کې په مسجد نبوي کې تراوی کیږي او 60 رکعات کیږي او با جماعت کیږي. دا هغه بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ده چې دی د نبی علیہ السلام نه روایت نقل کړي. نبی علیہ السلام فرمای چا چې یو کار وکړو په دین کې او هغه دین نو او چا په دین کې نوې کار راوستو، هغه به مردودي، هغه به ردي، هغه به بدعتي. دا روایت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نقل کړي دي. دی به د بدعت نه ډیر نفرت کو، صحابه کرامو به د بدعت نه ډیر نفرت کو. نو دی چې دا کول دا به امام الانبیاء کړي، مونږ د صحابهونه ښه نه پوهیږو. صحابه هغه خلق دی رضی الله عنهم ورضوا عنه، د الله د طرف نه په د رضایي سرټیفیکیټ راغلی دی. عمر هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام ورته وی عمره رضی الله تعالی عنہ کما نه پس پیغمبر وی نو عمر به پیغمبر و، ما نه پس که پیغمبر وی عمر به پیغمبر رضی الله تعالی عنہ. عمر هغه صحابي دی رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایل ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. اے عمر رضی الله تعالی عنہ الله ستا په زړه او په جبه حق ګرځولې دی چې ته چې څه وایې هغه حقي، ستا پړه کې چې څه راځي عمره هغه حقي، عمره هغه حقي.
نبی علیہ السلام ورته وی خوب کې مې دله جنت لیدلې دی، بنگله مې دله لیدلې ده او دند ورته ورتللمه خو حیا راله عمر حیا عمر بغیرت راشي په جړا شوې د الله حبیبه ما ته به پتا غیرت راځي ورغلی به وي زما کور به دې لیدلی وي ستا کور مې په جنت کې لیدلی دی ښه هغه صحابي ودرېږي او په 20 رکاته تراو باندې اجماع کوي دا به څنګه نبی علیه السلام نه کړي او صحابي به جرأت کړی او کړي به یې ښه ځوانان په دې پوه کوي ګورئ ښه ځوانان په دې پوه کوي نبی علیہ السلام فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین زما سنت او د صحابو په سنتو به منګولي ولګوئ زما نه پس په صحابو پسې روان شئ زما په صحابو به منګولي ولګوئ نو صحابه مونږ نه په دین ډېر ښه پوهېدل په بدعت او په غیر بدعت صحابه ښه پوهېدل ښه تا به یوه رساله به یې کتلي او زر به تا ته یو ته به وایي بل ته به وایي 20 رکاته تراوی بدعت دی ته بدعت پیژنې امیر المؤمنین خلیفه ثانی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې ودرېدو او 20 رکاته کولې هغه بدعت نه پیژندو تا بدعتو پیژندو ته خبرې ته بدعت پیژنې هغه نه پیژندو بدعت ائمه اربعو بدعت نه پیژندو نو کوشش کوئ زه خو وامه چې 20 رکاته سړی وکړي 40 پیرې به یې رب ته تندې ولګي 40 پیرې کوشش کوئ دا لږې شپې ورځې دي دا په دې کې مه تېروئ ښه 20 دی او 8 دی او کومه او نه کومه دی کړي دی خپله دی خوښه ده که 2 کوې که 4 کوې که 8 کوې که 10 کوې که 11 کوې دا یاد ساتئ ښه نن به په 8 سلام ګرځئ و به یې وینئ انشاءالله که ژوندي ومه و به یې وینئ که ژوندي وئ که دا تراوی وکړې نو ماله نوم بدل که څه موده پس په دا ټولې تراوی پرېږدي ښه او څه موده پس په فرض مونځ پرېږدي او څه موده پس په حق روجه خوري د رمضان ښه و به یې وینئ اوس هم په بعضې کورونو کې نارینه حق روجې خوري د رمضان ښه حق روجې ښه نبی علیه السلام فرمایي چا چې یوه روجه د رمضان بغیر د عذر نه وخوړله که دی دا باقي ټول عمر که د 13 کاله باقي دي او د 13 کاله رب ته روجهدار وګرځي خو د هغې یوې روجې فضیلت پر او نه ګرځي کوم چې د رمضان حق روجه خوړلې ده ښه داسې دور را روان دی بچو ته هم ګورئ د جمعې سنت هم نه کوي ښه او څه موده پس په دا فرض مونځ هم پرېږدي ښه ما رایې دا ده چې فرض مونځ وکئ د جمعې په ورځ د بچو نه وروستو سنتو ته ودرېږه بچي اول په سنتو ودروه بیا ته ودرېږه بچیا چې د پیغمبر سنت نه کوي ماله به مخې نه راځي زما بچی نه یي زما په کور کې به بچي سنت پرېږدي دا څومره توهین دی مړه دا خو سنت دي نو دا خو سنت دي نو دی به سبا وایي چې دا خو فرض دي نو دی به سبا وایي چې دا خو فرض دي نو دین هم د لاسونه وځي کور ته بېدینۍ را دندک شولې ښه برکت لاړ د نبی علیه السلام سنت دا څومره درنه خبره ده دا څومره درنه خبره ده موږ به د امام الانبیا مخې ته ورځو ښه موږ به د امام الانبیا مخې ته ورځو په حوض کوثر به امام الانبیا ولاړي سفارش په زمونږ کوي ښه حدیث مبارک کې راځي اول شافع د ټولو نه لومبې سفارش په قیامت کې نبی علیه السلام کې الله اکبر و اول مشفع او د ټولو نه لومبې به د نبی علیه السلام سفارش قبلیږي الله اکبر نو چې ته د جمعې سنت نه کوې ته په دې تمئ چې نبی علیه السلام به سفارش کې زما سفارش به وکړي او تا د جمعې سنت نه دي کړي ستا په حق کې به سفارش قبلیږي الله اکبر دا مینهناک خلک و مینهناک یو کس لاړو عمرې له چې ورغې او داسې په ګمبد سترګې ولګېدې راپرېوت بس چغې وی اخرجوني اخرجوني ما د دې ځای نه وباسئ ما د دې ځای نه وباسئ خلک وله راټول شوي ولې وی زه دلته ژوند نشم کولی ما د مسجد نبوي نه لرې کوي وی ولې وی ځکه چې دا هغه ځمکه ده چې دې کې دننه امام الانبیا پروت دی او د پاسه پې زه قدمونه علم زه به څنګه په دې ځمکه ګرځم دا سفارش په دغې خلکو کوي دا سفارش په دغې خلکو کوي چې هغه مدینه منوره کې پیزار نه پخپو کوي خپیا بلخپې رواني امام مالک رحمت الله علیه به د مدینې منورې نه بهر نه وتو حدودونه وی ولې وی هسې نه چې مرګ راشي او د جانان د کلي نه بار مړ شم
नन इमाम मालिक से प जन्नतुल बकी मकबरा के दफन दे। हाँ द लज़्ज़र सहाबा करामो प मंस की द इमाम मालिक से कबर दे। हाँ रब दग खलक बकी द सफारिश प नबी अलैहि सलाम द दी खलकू की हब द दी ज़मानी ज़वानानी सुनत प्रीदी दा खो सुनत थी नो सही द कना दा जमा सुनत थी मैं कवा हाँ बस हो बउजी द जुमात न कदी द जुमे फ़र्ज़ मुंज़ यो सो काल न प्रे खुद नो ज़ब जरम दर को दा खबर न बेजान सर वली का द बच्चो गौर कवे हाँ वही बच्चिया ची द नबी अलैहि सलाम सुनत न कहे कना माला प मखम मराज़ माला प मख नाराज़ तो द नबी अलैहि सलाम सुनत प्रे दे कोशिश कवे दा द रमज़ानुल मुबारक मियाश्ता पदी के नवाफिल कवे मड़ा तासु सुनत प्रे दे पदी के नवाफिल कवे संग बद नबी अलैहि सलाम मखिलजू जोम ची सड़ी द जुमी सुनत मुस्तकिल नहीं कड़ी कना औ दे उम्रे ललाड़शी औ दे पबाब सलाम वरदंदश औ दे दिसी द नबी अलैहि सलाम मखि तो उदरी दे बसंग वही ची अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल दे बसंग दा सलाम पेश की दलब हयानो वर्जी चागमा ची वे ची दा खु सुनत ती नो ना चरी बदिसी न को चरी ज़वानानो कसम पाल्ला ची खैर ख्वाम यू बोले न दर बांदी ख्वा सड़ो न दर बांदी तकरीर पीट को दा द हसनैनो द बाबा मिंबर दे दा जमा मिंबर न दे पदी जमान द ख्वा खचीज सवाम नवाम बा दा द हसनैनो द बा दा द अगे हस्ती मिंबर दे ची ता सुनन दा ग सुनत प्रे दे दा द अगे हस्ती मिंबर दे ची पपूली से रात तूल खलक तीरी की आवाज़ बकी सल्लिम सल्लिम खुदाए खैर हो के खुदाए खैर हो के हर पैगंबर बद सल्लिम आवाज़ की खुदाए जमा पबारक की बस की यो आवाज़ बराजी द पुलिस रात पखवा की भी चागी की बद उम्मत नुमराशी चरा बजमा द उम्मत बस की अगर चू गोरे अगर ब इमामुल अंबिया वलाड़ी खा असर बद उम्मत भी करी द उम्मत अल्लाह हबीबा राश उम्मतियान दी सुनत न की राश न नाग सुनत न की खा न नाग सुनत प्रीदी दादा रमज़ानुल मुबारक में आज ढेर कोशिश कवे और यवा मसला सरसाए बारह के लगा मसला क्लियर को जमा अक्सर जाड़ क्लिपू न चलीगी जो खलक आगा गोरी सो के वर्कई न टोल खलक द परेशानी शिकार न दा खुरेटू न मुख्तलिफी द काल काल सरसाई बदलीगी कल ग्रानीगी कला अर्जानीगी अवला मसला दव पेजनई चे सरसाया पचा बांधे वाजिब दा सरसाया बसूक वर्कई वाजिब चे वरी न किनो गुनांगार बई अवल शरदा दे ची दे ब मुसलमानी हाँ प काफिर बांधे सरसाया वाजिब नदा चे मुसलमानी पद सरसाया वाजिब ददा द अल्लाह हुक्म दे वेम शरदा दे ची दे मालदार सड़ी बांधे सरसाया वाजिब द खा प गरीब सड़ी बांधे सरसाया वाजिब हो कवरकई नो असिद वर की खु वाजिब पे नदा मालदार चाहता वही मालदार यो कैद कुलिया याद कई कल मुंग वायु ची यो 9 लाख सरी नु मालदारी नु बल काल ब्या वही न ची 3 लाख सरी नु मालदारी दे कि जमुंग गुना निश्ता हाँ जान लग प मसलूम पोए प दुनिया के संग गोटू न मालूम होए नो पदेम लग जान पोए कना 52.5 तोली स्पिनजर दे लजर अब वर्क कई जरगर न मालूमातो कई वह तोला स्पिनजर पसूदी 52.5 के वाला जरब वर्क ध्वनि में 250 रोग यवनी मतोला ची द दीन 100 रुपये रख्श दा बमालदार सड़ी हाँ दा बमालदारी 52 तोली स्पिनजर द दी ची स कीमत ते नन ची द दी सोक मालिक ते नु दा मालदार दे खो पदी शर्त ची पद कर्ज नूर नवी औ दा पैसे पदी के बकूर नहीं साबी के खा कूर द ज़रूरत ते गाड़े बपकी नहीं साबी की खा दा द ज़रूरत ते कपड़े बपकी नहीं साबी की दा द ज़रूरत ते द कारोबार चे कम आलात थी अब पकी नहीं साबीगी लकता यो गाड़े द मजदूराई द पारा गस्ते दे मिसाल कारखाना दा नो द कारखानी मशीनरी बनी साबीगी दा अलद कसब दा खा चे पक्का मुशिजुन त मजदूरी कई दा पैसे ची द दीन बारी लक चे स्ता द हवाइजु न बारी स्ता चे कम द उसेदो कोर दे दा बपकी नहीं साबीगी खा ज़मक दे दा बपकी नहीं साबीगी खा दा ची द दीन बहरी नो दा सड़े पशरियत के मालदार दे पद बांधे सरसाय वाजिब दे ब सरसाय बल्लवर औ कुदासी नहीं दुमरा कीमत वो सर नहीं द 52 तोलो स्पिनजर नो बिया दे मालदार न दे पद बांधे बिया सरसाय वाजिब न दा को पखपलन दी वर्की खबर दा खो वाजिब पे न दा औ दे द बल न बिया सरसाय अगस्तलेश च
چې پچا واجب دی د بل نه نشي اغسته او چې پچا ورکول واجب نه نو دی بیا د بل نه سرسایه اغستلی شي. دا د سرسایه چې پچا واجب و. اوس بله مسله دا ده چې په سړي د چا سرسایه واجب ده. نو په سړي خپله سرسایه واجب ده او د نابالغ اولاد چې هغه غریبانان وي. نابالغ اولاد او د سرسایه په د واجب ده. د ښځې سرسایه په خاوند نه ده واجب. د بالغ اولاد سرسایه په خاوند په پلار نه ده واجب. که ورکوي نو ورکولی شي. خاوند د ښځې سرسایه ورکولی شي. خاوند د بالغ اولاد سرسایه ورکولی شي. خو واجب په د خپله سرسایه ده چې کله دی مالداري او نابالغ بچی چې غریبانان وي د هغې سرسایه په ده باندې واجب ده. دا به دی ورکوي. سرسایه چا چاله نشي ورکولی او چاله ورکولی شي. اصولو کې سرسایه نشي ورکولی. اصول څه ته وایي چې ته ترېنه پیدای پلار مور نیکه د مور مور د پلار مور د مور مور په بره چې ته ترېنه پیدای. پلار مور نیکه د مور مور د پلار مور په بره ځه په دې کې سرسایه نشي ورکولی. دې ته اصول وایي. دویم فروع چې ستا نه پیدای زوی نوسۍ لور کړوسۍ په دې کې زکات نشي ورکولی. سرسایه هم نشي ورکولی. زکات د پلار سرسایه په لور نه کیږي. ګورئ هر څومره که غریب وي لور زوی نوسۍ کړوسۍ په کته په دې کې سرسایه نشي ورکولی. او بل چې کم سړی مالدار وي هغه هم سرسایه نشي ورکولی. مالدار مې درته اوس وي چې د 52 تولو څه قیمت رغیږي چې دا ورسره نو دله هم سرسایه نشي ورکولی چې مالداري. او بل سید له سرسایه نشي ورکولی. میا صاحب چې ورته وایي ځکه زکاتونه سرسایي دا د خلکو د مال خیرې دی او سیدان ډیر پاک خلق دی نو دی له به دا نه ورکوي. سید که هر څومره غریبي میا صاحب نو دی به سرسایه نالي زکات به نالي دله صدقې ورکوي. او د دین علاوه په دی نور او د ښځې سرسایه په خاوند نه کیږي او د خاوند سرسایه به ښځه له نه ورکوي. خاوند سرسایه ښځې له به نه ورکوي. ښځه به خپله سرسایه خاوند له نه ورکوي. د دین علاوه نورو ټولو له ورکولی شي. لکه د رور سرسایه په خور کیږي. د رور سرسایه په رور کیږي. په ماما کیږي. په ترور کیږي. په مامی کیږي. اخوا دی خوا چې څومره دي د اصول فروع نه علاوه خو چې غریبانان وي نو په دې باندې سرسایه کیږي. دی له سرسایه ورکولی شي. سرسایه څومره ده نو دا زاړه کلیپونه زما چلیږي د 2026 سرسایه درته وایم. اوسني کال اول ځان پوه کوئ نبی علیه السلام به 4 څیزونو باندې سرسایه ورکول. غنم به یې ورکول. غنمو باندې ثابت ده او د کجورو ثابت ده او د وربشو ثابت ده او د وسکو ثابت ده. نبی علیه السلام به د غنمو نه نیم صاع ورکو. د وربشو نه به یې روغ صاع ورکو. د کجورو نه به یې روغ صاع ورکو او د وسکو نه به یې روغ صاع ورکو. خو د غنمو نه به یې نیم صاع ورکو. د نیم صاع قیمت څومره دی؟ نیم صاع چې دی د غنمو هغه زمونږ د کیلوګانو په حساب پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو. پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو. د غنمو نه نیم صاع ورکړی او د کجورو په حساب چې ورکوي بیا به روغ صاع ورکوي. نو دا پوکم 2 کیلو چې ډبل کې سکم 4 کیلو د وربشو نه او د کجورو نم سکم 4 کیلو او د وسکو نم سکم 4 کیلو. ځکه د هغې نه روغ صاع ورکړی دی او د غنمو نه نیم صاع ورکړی دی. نو د غنمو په حساب چې سړی سرسایه ورکوي چې زمونږ علاقه کې تقریبا غنم رایج دي. ټول خلق زمیدار دی او د غنمو استعمال دی. نو د غنمو په حساب باندې دا ځان سره یوه قاعده یاده کوي. سړی به ټلیفون کې وي سرسایه څو ده نو ما ته خو پته نشته. وی 100 روپۍ ورکم نو زه هم د روپو پته خو لا نه لګي. خو سرسایه چې دا پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو. نو ځان له معلومات وکړه د بیپاري ریټ په معتبري د علاقې. ما نن معلومات وکړل نننی ریټ 12,000 روپۍ د غنمو سټه هغوی ورکوي. عام د بازار ریټ 12,000 روپۍ چلیږي. نو د کیلو ریټ چې دی 120 روپۍ دی. نو د 2 کیلو شولې 200
240 روپۍ. نو د 2026 د سکلنی کال د یو تن سرسایه چې دا پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو چې د هغې قیمت 240 روپۍ دی. ښه نه که سرسایه ورکوئ د سکلنی کال سرسایه چې دا هغه 240 روپۍ د غنمو په حساب باندې رغیږي. بعضې وخت کې سړی وي 400 ده، څوک وي 300 ده. دا د هرې علاقې ریټ معتبري. بعضو علاقو کې به وړئ، بعضې خلک به په کجورو ورکوي، خو زمونږ علاقه عام طور پر ټولې دنیا ته پته ده چې غنم پکې رایج دي. نو زمونږ د 2026 په حساب سرسایه چې ننني معلومات دي نو هغه 240 روپۍ ده. پکار دا ده چې دا سرسایه د اختر نه مخکې ورکړئ، ځکه یو غریب به پې ځان له اختر له کپړې والي، جوړه به پې چېرته جوړه کړي په دې کې. او د یو تن سرسایه 2 تنو تم ورکولی شي، 3 تم ورکولی شي، او د روغ کور سرسایه 1 تن تم ورکولی شي. بعضې خلک کور کې 15 تنې نو د یو هغه به جدا کړي 240 یو له 240 بل، نو په 240 روپۍ د چا څه کېږي مړه؟ د ټول کور سرسایه راټوله کا، چېرته 2-3 زره روپۍ به ترې جوړې شي، نو دا یو غریب له ورکه. نو د ټول کور سرسایه 1 تن لم ورکولی شي، او د یو هغه 1 تن لم ورکولی شي، او دا یو 2-3 تنو له دا یوه سرسایه هم ورکولی شي. په دې کې دا مسله نشته دی. خو کوشش کوئ دا د اختر نه مخکې ورکوئ چې خلق پې ځان له اختر له څه ضروریات وکړي، څه حوایج پې ځان له والي، خپل ضروریات پې ترسره کړي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.